الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ سورہ ممتحنہ 1 تا 6 آیات جو ہیں ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں معنی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ یاد کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے سب سے پہلے الفاظ مانا، چونکہ ہم نے سارے اس کے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے نکال کے نوٹ بک پہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھے بھی ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اس کے سوالات دیکھیے گا ذرا۔ سوال نمبر 1، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ہم ترجمہ میں پڑھ چکے ہیں نا، دیکھیے ذرا۔ مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو، اور میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا، یعنی کہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر تو تم میری راہ میں میری خوشنودی کے لیے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو پھر کیا ہے، اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست مت بنانا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 2، اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب، ٹھیک ہے، دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، اس کا دیکھیں ذرا کہ اس کی وجہ پوچھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس وجہ کے سبب ان کو دوست بنانے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے تمہارے پاس جو آیا ہے منکر ہیں، ٹھیک ہے، اس باعث کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، ٹھیک ہے، جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی اعلان کرتے ہو مجھے سب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی تم میں سے پھر ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ دوستی کے پیغام تم ان کو بھیجو، یہ لوگ تو ہیں کہ تمہارے دین حق جو ہے تمہارے پاس ہے اس کے تو منکر ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ کہ یہ تمہارے اس ایمان لانے پر خدائے وحدہ لا شریک پر اور پیغمبر پر، ٹھیک ہے، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، وطن سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی تم یعنی کہ ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، آیت نمبر دیکھیے ذرا، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، اور اعزاء کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی کہ پوچھا گیا نا کہ اگر یہ تم پر قدرت پائیں تو کیا کریں، ایک تو تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہیں اعزاء دینے کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں، ٹھیک ہے، اور پھر چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں ذرا، آیت نمبر 4 میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور یہ نیک چال کون سی ہے؟ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا وحدہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ اسوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہ اپنانے کا حکم دیا گیا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو جن بتوں کو تم پوجتے ہو نا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے ہم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمہارے بتوں کے تو ہم کسی معبودوں کے تو ہم کسی طور پہ قائل ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک تم ان کے یعنی کہ قائل ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، خدائے وحدہ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو ہم میں اور تم میں ہمیشہ دشمنی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اسوہ جو ہے
अपनाने का यानी कि हुक्म दिया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो इसके 4 सवाल दिए हुए, ठीक है, आपने इसके फिर इजाफी सवालात करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरा सबक आपने गौर से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव बन रही है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जैसा कि इसमें अगर पूछा जाए मुमतहिना के लफ्ज़ी माना क्या है, ठीक है, तो फिर आपने इसका बताना है कि मुमतहिना के लफ्ज़ी माना जो है इम्तिहान लेने वाली है, जांचने वाली है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि सूरह मुमतहिना के नाम की वजह तस्मिया क्या है, सूरह मुमतहिना की वजह तस्मिया तो हम सबक के आगाज़ में पढ़ चुके हैं ना, तो इसके नाम की वजह तस्मिया क्या है। ठीक है, तो इसके नाम की वजह तस्मिया आपने बतानी है कि सूरत का नाम जो है अल-मुमतहिना इसीलिए रखा गया कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जो हिजरत करके आने वाली औरतें थी ना, इनको जांचने और इनका इम्तिहान लेने की तलकीन की थी। ठीक है, इस वजह से इसका नाम जो है सूरह मुमतहिना यानी कि इम्तिहान लेने वाली सूरत रखा गया। ठीक है, सूरह मुमतहिना की जो पहली आयत है उसमें किस सहाबी की तरफ फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए इशारा किया गया है, ठीक है, जिन्होंने खुफिया तौर पर जो दोस्ती का पैगाम भेजा था। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसकी तशरीह में बताया कि हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने कुफ़ार को खुफिया तौर पर जो दोस्ती का पैगाम भेजा था। इसी तरह से अगर इसमें से अगर सवाल पूछ लिया जाए हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता से क्या गलती सरजद हुई थी, ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे। इसका जो हम चूँकि पढ़ चुके हैं तफसीर में, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने जो मक्का जाने वाली मगनिया यानी कि गाना गाने वाली औरत थी ना, इसके हाथ एक ख़त लिखा था, यानी कि वहाँ पैगाम भेजा था। ठीक है, जिसमें इन्होंने कुरैश मक्का को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का के लिए खुफिया तौर पर जो होने वाली तैयारियां थी ना, उनकी इतला देने की कोशिश की थी। ठीक है, और इस तर्जुमा में फिर ये भी बताया गया है क्यों इतला देने की कोशिश की थी, क्योंकि वो चाहता था कि इसके यानी कि जो अहलो अयाल थे ना मक्का में, उनको यानी कि कुफ़ार लोग जो हैं उनके साथ रवायत करें। ठीक है, उनको सताएं नहीं। ठीक है, उनके लिए तंगियाँ ना पैदा करें। ठीक है, यानी कि उनके लिए आसानी का मामला करें। ठीक है, इस वजह से उसने यानी कि ये किया। ठीक है, सूरह मुमतहिना में मुसलमानों को कुफ़ार के साथ दोस्ती रखने से मना क्यों किया गया, ये सवाल हम चूँकि अभी कर चुके हैं ना। ठीक है, कि इस वजह से मना किया गया ना, एक तो वो तुम तो अल्लाह की राह में जंग करने के लिए निकले हो ना। अगर तो तुम अल्लाह की राह में जंग करने के लिए निकले हो, फिर तो ये तुम्हारे और अल्लाह के दीन के खुले दुश्मन हैं। इस वजह से इनको दोस्ती करने से मना किया गया है। ठीक है, फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ फरमाई है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए हमारे परवरदिगार, तुझ ही पर हमारा भरोसा है और हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर हमें लौट जाना है। ए हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना है हमारे परवरदिगार, हमें माफ़ फरमा, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे से सवालात जो हैं मुख्तसर निकल सकते हैं, अल्फाज के माना पूछे जा सकते हैं। जैसे रब्बना अलैका तवक्कलना का माना पूछ लिया जाए। ठीक है, हमारे रब तुझ पर ही हम भरोसा है हमारा। ठीक है, अगर तुलकूना का माना पूछा जा सकता है, तुम ढालते हो। ठीक है, इसी तरह से अल्फाज के माना आपने अच्छे तरीके से और ऑब्जेक्टिव इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं हर एंगल से आपने इसको देखना है और याद करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। फ़ी अमानिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ी अमानिल्लाह।